Good afternoon, students. Ninth class. We discuss chapter number first, and today we discuss our next topic. Can matter change its state? कि ਜਿਹੜਾ मैटर आ पदार्थ आ वो अपनी स्टेट मीनस अवस्था चेंज करदा क्वेश्चन पूछ रहे अपन कर सकदा कि नहीं रजे यस मैटर states of matter are interchangeable or interconvertible. The states of matter can be changed by changing their temperature and the pressure. देखो रजे एग्जाम्पल लेने आपां सारिਆਂ ने आइस देखी हुई है ना वाटर भी देखा होया ते वाटर दे वेपर्स लाइक भाफ भी देखी आ पहला अपने कोल आइस हुंदी आ तां वो वाटर सॉलिड हो चुकिया हुंदा फिर जो आपां उहनूं फ्रीजर चों बाहर कढ के रख दिंने आ थोड़ा टाइम रूम टैंपरेचर ते रखदे जां उहनूं आपां गर्म कर दिंने आ तां वो वाटर बन जांदा ये वाटर आ जे वाटर नूं आपां होर गर्म करी चलीए हीट करी चलीए तां उहदे वाटर दे वेपर्स बन जांदे जिहनूं आपां भाफ कहने आ इट मीनस है तां वाटर सी ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗੈਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਸੀਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਪਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਆਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਔਰ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟੇਬਲ ਇੰਟਰ ਮਤਲਬ एक दूजे के नाल चेंज हो जाती है जिमें आइस तो वाटर बन सकता वाटर तो आइस भी बन सकती है हुण इहनूं एक्सप्लेन करते हैं आपां ये भी एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने कोल 3 स्टेट्स मिलती मैटर दियां सॉलिड एज द आइस लिक्विड एज द फैमिलीयर वाटर फैमिलीयर मतलब तुसीं बहुत चंगी तरह जानते हो एंड गैस एज द वाटर वेपर पानी की भाफ नूं आपां गैस बोल दिंदे आ वट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट देखो रजे कहते जो कोई स्टेट चेंज होंगी है मैटर की तो ये इनसाइड अंदर की होंदा वट हैपन्स टू दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट जो ये मतलब मैटर दी स्टेट्स चेंज होंदियां तो वो अंदर जोड़े पार्टिकल्स ने पार्टिकल्स दे विच की चेंज आउंदा ओके हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ये चेंज किवें आउंदे ने इन्हां सारे क्वेश्चनस दे आंसर वास्ते कहंदे तुहानूं पता जे नहीं पता तो आप इन्हों अगे पढ़ सकते हैं हम सिंपल जी गल आ राजे आप पहला पढ़ के आए हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर के करैक्टर्स सॉलिड्स के पढ़े लिक्विड्स के भी पढ़े गैसिज के भी आप एक कॉमन चीज़ जी ये देखी सी पार्टिकल के साइज़ च डिफरेंस आता जे तो पार्टिकल आ पार्टिकल्स एक दूजे के बहुत क्लोज पे ने इट मीनस उन्होंने फ्री स्पेस नहीं गी तो उन्होंने मूवमेंट नहीं होंगी तो काइनैटिक एनर्जी घट आ उन्होंने सॉलिड्स कहा जाता ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਏ ਨੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਆ ਸੋਲਿਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਸਪੇਸ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ मूवमेंट वाजू ओबवियसली उन्होंने जो स्पेस वध गई काइनैटिक एनर्जी वाजू तो वो अपने कोल गैस हो जाएंगे मेन चेंज की आता उन्होंने स्टेट के जो स्टेट चेंज होंगी है मैटर की चेंज आता उन्होंने पार्टिकल्स के विचकार स्पेस वध जां घट रही होंगी वो स्पेस जी किवें वध रही आप पहला भी पढ़िया सी भी जिवें जिवें टैंपरेचर वधदा उवें उवें काइनैटिक एनर्जी वधदी है क्यों क्योंकि टैंपरेचर के बदलण दे नाल जिहड़े अपने कोले पार्टिकल्स ने उन्होंने जोड़े बॉन्ड्स बने होंगे एक दूजे को पकड़ के रखन वालियां आप कह सकते हैं रिलेशनस होंगे बंधन होंगे वो टुटन लग जाते हैं जिदे करके फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन एक दूजे च घट जांदियां ते स्पेस वध जाती है जो स्पेस वध गई तो मूव कर सकणगे ते जिदे करके काइनैटिक एनर्जी वध जूगी हुण आपां इस स्टेट्स ऑफ मैटर नूं चेंज करन दे वास्ते इनू टैंपरेचर अफैक्ट करदा आप एक एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी च की आ कहंदे 150 ग्राम नीयर अबाउट आपां आइस ले लैनी है एक बीकर दे विच एक आपां की करना लैबोरेटरी वाला थर्मामीटर ले लेना लैबोरेटरी दे विच जिहड़ा हुंदा कि मतलब टैंपरेचर चैक करने वाला रूम टैंपरेचर वो आपां थर्मामीटर ले लेना तो ये जिहड़ा अपने कोले थर्मामीटर है इदां देखना कि जिहड़ी आपां आइस क्यूब्स लए ने
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲਬ ਆ ਫਰੰਟ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਸਟੀਰਰ ਮਤਲਬ ਕੱਚ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਈਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ start heating the beaker on a low flame, note the temperature when the ice start melting। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਆ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, note the temperature when all the ice has converted into ਵਾਟਰ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ 2 ਵਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਬਲਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਬਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਈਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਲਡ ਵਾਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਬਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਬਲ ਬਣੂ, ਇੱਕ ਵੇਪਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਬਾਲੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੀਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਰਨਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ, when the change of solid state into liquid state is known as fusion। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਊਜ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਪਿਘਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। Due to increase in kinetic energy, particles start vibrating with a greater speed. Energy supplied by the heat to overcome the forces of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and it converts into a liquid। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਜੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 3rd ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਿਡ ਇੱਕਦਮ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮੈਲਟਿੰਗ point। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, melting point of solid is an indication of the strength of force of attraction between its particle। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ solid state ਦਾ melting point ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਧ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਓਨੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 273.16 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਵਨ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਵਿਨ। ਓਕੇ, SI ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 273.16। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ 273.16 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲਾ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੋਂ ਬਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ observed during the experiment of melting temperature of the system does not change after the melting point is reached till the all the ice melts। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਆਈਸ ਨਹੀਂ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ ਈਵਨ ਥੋ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਹੀਟ ਦਾ ਬੀਕਰ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਹੀਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਸ ਹੀਟ ਗੈਟਸ ਅਪ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਾਏ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਸੀ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲੀ ਤਾਂ 273 ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੋਂ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਇਸ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੀਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਹਿਡਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਜ਼ ਦਿਸ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਆਈਸ ਵਿਦਾਊਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉਹਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਸ ਹਿਡਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੀਕਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੀਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈਸ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 273 ਕੈਲਵਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? 273 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਟ ਦੇਈ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਟ ਕਰੀ ਗਏ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਭਾਫ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 373 ਕੈਲਵਿਨ ਮਤਲਬ 373 ਕੈਲਵਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਡਿਗਰੀ 273 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤਾਂ 100 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ 273 'ਚ 100 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 373 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋਈ? ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੇਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਿਡਨ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ ਗੈਸ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 373 ਕੈਲਵਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੋਲਿਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਈਸ ਕੀ ਸੀ? ਸੋਲਿਡ ਸੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 273 ਕੈਲਵਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ। ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?
ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਡਨ ਹੀਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਘਲਣਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਸਕੇਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਸੀ। ਸੇਮ ਵਾਟਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਓਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੇਮ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ, 373 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਬਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਚੋਂ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਡਨ ਹੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਵੇਪਰ ਤੋਂ। ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਫ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਫਿਊਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵਧੀ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਪੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਹਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਆਫ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਵੇਪੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।